अग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् समुद्रावसने देवी पार्वस्तस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शात्स्वमश्वमे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोक्षन्ते सर्वविद्विषे पूज्यते ते तवं पापः एपसत्यात्मकारण यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु कर्मदर्पणम् यं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनादेहमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः करशरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वात्पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणानिधि श्रीमहादेव शम्भो तमेव माता पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्या द्रविणां तमेव सर्वः मम देव देव ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहचलं मनोदुर्निग्रहचलं मनोदुर्निग्रहं चलं मनोदुर्निग्रहं चलं असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मनां योगो असंशयात्मना योगो असंयतात्मना योगो असंशयात्मना योगो दुष्पाप इति मे मति दुष्पाप इति मे मति दुष्प्राप इति मे मति दुष्पाप इति मे मति असंयमतात्मा योगो दुष्प्राय इति मे मति असंशयात्मना योगो दुष्पाप इति मे मति यस्यात्मा न तु यतता यस्यात्मना तु यतता यस्यात्मना तु यतता यस्यात्मना तु यतता सक्तो वा मोपपायत शक्तो वा तुमुपायत शक्यो वा मोपायत शक्यो वा युमुपायत पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्नुमुपायत वश्यात्मना तु यतता शक्यो वा तुमुपायत असंशयात्मना योगो दुष्प्राय इति मे मति यस्यात्मना तु यतता शक्यो वा प्रोमुपायत असंशयात्मना योगो दुष्पाप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत 35 સાથે શ્રી ભગવાન ઉવાચ असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहचलम्
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति यस्यात्मना तु यतता शक्तो वाप्नुमुपायत शक्यो वाप्नुमुपायत हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय ततो जयमुदीरय। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। महाबाहो मन चलम दुर्निग्रह हे महाबाहो आ मन घणું સંચળ છે તેમજ મુશ્કેલીથી વશ થનારું છે असंशयम તું કૌંતેય આ તારું કહેવું બિલકુલ બરાબર છે છતાં પણ હે કૌંતેય એ અભ્યાસેન ચ વૈરાગ્યેન ગૃહ્યતે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે વશમાં રાખી શકાય તો વાત કહેશો એ વાત બરોબર સાચી જ છે એ કે પણ એને થોડોક પ્રયત્ન કરે માણસ તો અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા મનને આવી રીતનું સંયમિત કરી શકાય છે એમ ભગવાન આ જવાબ એને આ શ્લોકની અંદર આપે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એને 323મો દિવસ છે ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 6ઠા અધ્યાયના 34મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે હે શ્રી કૃષ્ણ મન ઘણું સંચળ છે પ્રમથન સ્વભાવનું છે દ્રઢ છે જીદ્દી છે અને બળવાન છે મન માટે અર્જુને અહીંયા 4 વિશેષણો અહીંયા મન માટે વાપરા છે ચારે વિશેષણો લઈ અને અર્જુન ભગવાનની સામે આ દલીલ કરે છે અથવા એની શંકા રજૂ કરે છે એ આપણે ગઈકાલે જોતા હતા મનની સંચળતાના અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન અહીં આ શ્લોકની અંદર આપે છે બરાબર ને એટલે 35મા શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનના આગળના 2 કાંઈ શ્લોકમાં જે કાંઈ પ્રશ્ન હતા ને એનો જવાબ હવે 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનને આપે છે તેથી આવા મનને વશ કરવાનું એટલે કે આવા મનને વશ કરવાનું હું આકાશમાં રહેલા વાયુને રોકવાથી પેટે ઘણું દુષ્કર છે મનની સંચળતાના અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન અહીંયા 2 શ્લોકમાં આપે છે આમ તો સર્વસામાન્ય માણસના આ પ્રશ્નો છે બરાબર કોના પ્રશ્નો છે આપણા બધાને સર્વસામાન્ય માણસના પ્રશ્નો છે એમાં પહેલો પ્રશ્ન એ છે એ જ કે મનનો નિગ્રહ કરી શકાય કે કેમ અર્જુનનો આ પ્રશ્ન કે મનને નિગ્રહ કરી શકાય કે કેમ એ પહેલો પ્રશ્ન બીજો પ્રશ્ન છે મનના નિગ્રહની જરૂર શું છે ભાઈ મનનો નિગ્રહ ન રાખીએ તો એની જરૂર શું છે
ભગવાન બંને પ્રશ્નોના જવાબ આ 2 શ્લોકની અંદર આપે છે. ઘણા બધા સંશયો, ઘણી બધી વાત, ઘણા બધા દલીલો અર્જુને ભગવાનની સામે કરી. ભગવાન બહુ વ્યવસ્થિત, બુદ્ધિપૂર્વ, વૈજ્ઞાનિક ઢબથી ભગવાન એને એના પ્રશ્નો જવાબ આપે છે. ભગવાન કહે છે કે આ ઇન્દ્રિયોને તાબામાં લેવી તે અશક્ય જ નથી. શું કહે છે? ઇન્દ્રિયોને તાબામાં લેવી એ અશક્ય જ નથી. આ પ્રશ્નનો બહુ શાસ્ત્રીય એટલે કે સાયન્ટિફિક જવાબ આપીને મનનો આત્મીય શક્તિ સાથે શું સંબંધ છે તે આ 6થા અધ્યાયના 35મા શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનના સંશય દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એના મનમાં જે કાંઈ શંકા હતી, સંશય હતો, જે કાંઈ પ્રશ્ન હતો ને એ ભગવાન 35મા શ્લોકમાં દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એમ કરીને ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતિ. અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતિ. આ 2 વાતો કહી અને ભગવાન અર્જુનના મનની જે કાંઈ શંકા હતી, એનો જે કાંઈ પ્રશ્ન હતો મન બાબતની અંદર, અહીંયા અર્જુને જે મન ઉપર જે આરોપો કર્યા હતા, દોષારોપણ કર્યા હતા ને, ઘણા બધા દોષ એણે મન ઉપર લગાડ્યા. એ આગલા શ્લોકમાં આપણે જોયું. એ દોષારોપણ કરેલા મન ઉપર જે અર્જુને દોષારોપણ કર્યા હતા એનો જવાબ ભગવાન અર્જુનને આ પ્રમાણે આપે છે. શું આપે છે? કે અભ્યાસેન તુ કૌંતેય, પછી વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતિ. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વૃત્તિથી માણસ મન ઉપર કાબુ મેળવી અને મનને સંયમિત બનાવી શકાય છે. મન સંશય છે એ તારી વાત બરોબર છે, કીધું ને કે મન સંચળ છે, એ તારી વાતને હું માન્ય કરું છું. પણ સંચળ મનને, તોફાની મનને જો કંટ્રોલ કરવો હોય ને તો એના માટેનો હું તને ઉપાય બતાવું છું. એમ કરીને ભગવાન 2 ઉપાય બતાવે છે કે એક તો અભ્યાસથી મનને આવી રીતનું સંયમિત બનાવી શકાય છે, અને બીજું વૈરાગ્ય વૃત્તિથી મનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એમ આ શ્લોકની અંદર 35મા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે. તેથી શ્રી ભગવાન બોલ્યા કે હે મહાબાહો, નિઃસંદેશ મન સંચળ તેમજ મુશ્કેલીથી વશ થનારું છે. છતાં પણ હે કોંતે, એ અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે એને વશમાં લઈ શકાય. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે એને વશમાં લઈ શકાય છે. ભગવાને આ શ્લોકમાં અભ્યાસ શબ્દ વાપર્યો છે. આમાં હું વાપર્યો? ભગવાને અભ્યાસ. ભગવાને આ શ્લોકમાં અભ્યાસ શબ્દ વાપર્યો છે. આગળ 12મા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન અભ્યાસ શબ્દ વાપરવાના છે. બરાબર ને? એટલે કહે છે કે આ શ્લોકની અંદર ભગવાને અભ્યાસ શબ્દ વાપર્યો છે. જો તું મનને મારામાં અચળ ભાવે સ્થાપવા સમર્થ ન હોય તો તું હે ધનંજય અભ્યાસ રૂપ યોગ વડે મને પામવાનો પ્રયત્ન કર. અભ્યાસના યોગ વડે મને પામવાનો તું પ્રયત્ન કર. એટલે આ શ્લોકમાં પણ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યની 2 વાતો, 2 તત્વ લઈને ભગવાન અર્જુનના સંશયને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ આજે આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તેથી ભગવાને આ શ્લોકમાં અભ્યાસ શબ્દ વાપર્યો છે. અને એ અભ્યાસ એટલે કયો અભ્યાસ, શેનો અભ્યાસ કરવાની વાત ભગવાન અહીંયા અર્જુને કરે છે, એનો વિચાર આજે આપણે કરવાનો છે. ભગવાન આ શ્લોકમાં અર્જુનના માન્યતાનું અનુમોદન કરે છે. પહેલાં તો કે અનુમોદન એટલે સ્વીકાર્યું છે કે તું વાત જે કરે છે કે મન ખૂબ સંચળ છે, મન ખૂબ દૃઢ છે, મન ખૂબ શક્તિશાળી છે અને મન ખૂબ તોફાની છે. 4 વિશેષણો તે જે વાપરા ને મન માટે, એ તારી વાત બરોબર છે. એટલે અનુમોદન આપવું એટલે એને સ્વીકારવું. કે ભગવાને સ્વીકાર્યું કે તારી વાત બરોબર છે, પણ આ મન સંચળ મનને પણ, તોફાની મનને પણ કાબૂમાં લઈ શકાય છે. એ વાત હું તને હવે સમજાવું છું. એમ કરીને પ્રથમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન અનુમોદન આપે છે, અને પછી અનુમોદન આપ્યા પછી એની શંકાનું સમાધાન કરવા માટે અભ્યાસ અને અહીંયા કહે છે વૈરાગ્ય વડે
આને કંટ્રોલ કરી શકાય છે એમ ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. ભગવાન કહે છે કે હે મહાબાહો, મન દૂધ નિગ્રહ અને ચલ છે તેમાં શંકા નથી, પણ એનો ઉપાય હું તને બતાવું. આ તું વાત કહેશો એમાં મને પણ સંશય બિલકુલ લાગતો, વાત સાચી છે, પણ એનો પણ ઉપાય છે. એ ઉપાય કેવો છે એ હું તને બતાવું છું. અહીં ચલ અને સંચલ વચ્ચેનો ફરક ભગવાન આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. તે ઘણા લોકોના ધ્યાનમાં ઘણીવાર આવતું નથી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સર્વશાસ્ત્રમયી હોવાથી શાસ્ત્રોનો એમાં પૂરેપૂરો વિચાર કરેલો છે. ભગવદ્ ગીતા શું છે તો કે સર્વશાસ્ત્રોનો નિચોડ છે. વેદ છે, ઉપનિષદ છે, બ્રહ્મસૂત્રો છે, બરોબર, એના બધાનો નિચોડ કરી અને ભગવાને એક સુંદર મજાની અહીંયા વેદવ્યાસે માળા બનાવી અને ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી જે શ્લોકો નીકળ્યા એમાં આખા વેદ ઉપનિષદનો સાર કરીને 700 શ્લોકમાં ગૂંથી દીધી. તેથી કહે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સર્વશાસ્ત્રમયી હોવાથી શાસ્ત્રનો એમાં પૂરો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. પુનઃ પુનઃ ચલતી ઇતિ સંચલ. શું કહે છે? પુનઃ પુનઃ ચલતી ઇતિ સંચલ. ફરી ફરીને જે ચલિત થાય છે તેને સંચલ કહેવામાં આવે છે. જેમ ધજા કેમ ફરતી હોય એ પુનઃ પુનઃ ફરે, આ બાજુથી પવન આવે તો આ બાજુ જાય, આ બાજુથી પવન આવે તો પુનઃ પુનઃ ચલતી, એટલે એને સંચલ કહેવામાં આવે છે. તારી વાત બરોબર છે. ભગવાન અનુમોદન આપતા અર્જુનને આ વાત સમજાવે છે. અર્જુન કહે છે કે મન સંચલ છે અને ભગવાનનું કહેવું છે કે મન ચલ છે, સંચલ નથી. એમ કેવું? ચલ છે. એટલે આ બંને વચ્ચેનો ફરક પણ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. ચલતી ઇતિ ચલ, જે ચલિત થઈ શકે છે તે ચલ. અર્જુનનું કહેવું છે કે મન પુનઃ પુનઃ ચલતી છે. ગમે તેટલી મહેનત કરો, ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરો તો એને કાબૂમાં લો છતાં પણ એ ચલિત થઈ જાય છે. મન ચલિત છે ને, સંચલ કીધું થાય કે અર્જુને કીધું મન કેવું છે? સંચલ છે. ભગવાનનું ગમે તેટલો પ્રયત્ન એને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરું પણ એ એટલું બધું ચલિત છે ને કે ઘડી કાંઈ ઠેકડો મારે, ઘડી કાંઈ ઠેકડો મારે, ઠેકડો મારતા મારતા ક્યાંનું ક્યાંય નીકળી જાય છે. અર્જુનના સંચલ શબ્દમાં એટલે કે એવી રીતનો અર્થ અભિવૃત છે કે કોઈ પણ કાળે મન તાબામાં આવવું શક્ય જ નથી. આ છેલ્લા 2 શ્લોકની અંદર અર્જુને જે દલીલ કરીને એમાં ભગવાનને સ્પષ્ટતા કરી દીધી કે ભગવાન ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરી, ગમે તેટલી મહેનત કરીને પણ મનને કાબૂમાં લાવવું શક્ય જ નથી. પછી ભગવાન એને વિચાર કરી અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી એને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે ભગવાન કહે છે કે મન ચલ જરૂર છે પણ અંકુશમાં ન જ આવે એવું નથી. એમ આ ફરતું રહેલું છે, શું કહેવાય, કંટ્રોલ થતો નથી. એ વાત તારી બરોબર છે, પણ એ કંટ્રોલમાં લેવું પણ શક્ય છે. અશક્ય વસ્તુ કોઈ નથી. ભગવાન તેનો ઉપાય 6ઠ્ઠા અધ્યાયના 35મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. શું કહે છે? આ મન સંચલ છે એને સ્થિર કરવાનો, એને યોગ એટલે કે ભગવાન સાથે જોડવાનો ભગવાન અહીંયા 2 તત્વ દ્વારા એનો ઉકેલ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પહેલું છે અભ્યાસ અને બીજું છે વૈરાગ્ય. તેથી અભ્યાસ વૈરાગ્ય એટલે કે તનની બોધ બરાબર તે જ ભગવાને કહ્યું છે. યોગ સૂત્રમાં પણ પતંજલિ ભગવાન એ જ વાત બતાવે છે કે અભ્યાસ વૈરાગ્યાભ્યામ તાન એટલે કે તાનની રોધ બરાબર તે જ ભગવાન અહીંયા પણ બતાવે છે. એટલે આપણે શરૂઆતમાં કહેતા હતા ને ગીતા એ આખો જે સાગર છે, સાગરને ગીતાની અંદર ગાગરની અંદર ભગવાને સમાવી દીધી. એટલે બધા જ અહીંયા કોઈ પણ યોગ સૂત્ર હોય ને તો પણ ગીતાએ એને સમાવી લીધું. એટલે પતંજલિનું યોગ સૂત્ર શું છે તો કે અભ્યાસ વૈરાગ્યાભ્યામ તાનિરોધ. એનો અર્થ કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે મનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એમ અહીંયા યોગ સૂત્રમાં પતંજલિ ઋષિ પોતાના સૂત્રમાં લખે છે. એ જ વાત ભગવાન અહીંયા અર્જુનને સમજાવે છે કે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ દ્વારા મનને સંયમિત કરી શકાય છે.
ભગવાન કહે છે કે મન તાબામાં લેવું શક્ય છે જ. હું કે તું કે શક્ય નથી, અને હું એમ કહું છું કે મનને તાબામાં લેવું શક્ય છે જ લગાડ્યો છે હું, એટલે લઈ જ શકાય એમ. ભગવાન આ જવાબ આપતી વખતે અર્જુનના મહાબાહો કહીને ભગવાન એને હાંક મારે છે. ભગવાને અર્જુન માટે અર્જુનના ઘણા બધા નામો છે, એમાં એક નામ ભગવાનના હોઠ ઉપર આ શ્લોકમાં આવી ગયું, અને એ નામ અર્જુનનું કયું તો કે મહાબાહો કહી અને ભગવાન આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને હાંક મારે છે. મહાબાહો એટલે નિગ્રહ અને અનુગ્રહ કરવામાં જેના હાથ સમર્થ છે. શું છે? બહુ સરસ. મહાબાહો શબ્દ જ આ શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુન માટે શા માટે વાપર્યો તો કે અહીં કહે છે કે નિગ્રહ અને અનુગ્રહ કરવામાં જેના હાથ સમર્થ છે. આમ ભગવાન મહાબાહો કહીને આંતરિક શક્તિ, અંદર રહેલી શક્તિને જગાડવાનો પ્રયત્ન ભગવાન કહે છે. એટલે અહીંયા મનને કંટ્રોલ કરી શકાય છે, મનને સંયમિત બનાવી શકાય છે. મનને આવી રીતનું કરવાનું હોય તો એના માટે ભગવાન અહીંયા મહાબાહો કહીને અર્જુનને હાંક મારે છે. મહાબાહો એટલે તું કરી શકે છે, તું બની શકે છે, તું થઈ શકે છે. આવી વૃત્તિ જેની અંદર હોય, આવા જેના લાંબા જેના હાથ હોય ને, મહા એટલે વિશેષ પ્રકારના જેના હાથ હોય ને, એના માટે મહાબાહો શબ્દ વપરાય છે. ફક્ત અર્જુનને ઢંઢોળતા નથી, પણ અલકે તમને અને અમને બધાને ભગવાન ઉદ્દેશીને આ વાત સમજાવે છે. ખાલી ભગવાન અર્જુનને ઢંઢોળતા નથી, પણ આખી માનવ જાતને ઢંઢોળીને આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન કહેવા માગે છે કે બધાને ઢંઢોળે છે, બધાને સમજાવે છે કે મન આવી રીતનું સંચળ છે, પણ એને કાબૂમાં લઈ શકાય છે. એના માટેના બે તત્વો ભગવાને આ શ્લોકમાં સમજાવ્યા છે. મહાબાહો વિશેષણ લગાડી અને ગીતાકાર કહે છે કે તારામાં શક્તિ છે, તું ઢીલો બન નહીં, યોગ સાધી શકે છે. શું કહે છે? તારે ઢીલું બનવાનું કોઈ કારણ નથી, તું યોગ સાધી શકે છે, તારામાં જબરજસ્ત શક્તિ પડેલી. એમ ભગવાન અર્જુને કહીને મહાબાહો કરીને ઢંઢોળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અર્જુનને જેમ ઢંઢોળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એમ માનવ જાતની અંદર પણ ઘણા બધા સંશયો, ઘણી બધી આવી રીતની શું કહેવાય કે મનની સંચલતાઓ હોય છે, એને દૂર કરવા માટે માનવ જાતને ભગવાન આ કહે છે. ક્યારેક એવું પણ બને છે કે આપણને આપણી અંદરની શક્તિ ખબર જ ન હોય, બરાબર ને? આપણી અંદર ઘણી બધી શક્તિ પડી હોય, પણ આપણે પોતે સીમિત કરી નાખ્યું, બસ આટલું જ. હવે આનાથી વધારે મારે થાય. ઘણીવાર આપણની અંદર ભગવાને જે શક્તિ મૂકેલી છે ને, એ શક્તિ ઘણીવાર આપણે પોતે જાણી શકતા નથી. બધાને બબે હાથ છે, બબે પગ છે, બબે આંખ છે, બધું નાક છે, પણ યાજ્ઞવલ્ક, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર મહાન થયા, અને આપણે હજી જીવડા જેવા રહીએનું કારણ છે બધા જ અંગો, બધી જ શક્તિઓ બધાની અંદર તો પડેલી છે, પણ આ મહાપુરુષોએ પોતાની શક્તિને વિશેષ પ્રકારે જગાડી અને વાપરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આપણી લિમિટ, બસ હવે મારાથી આટલું થાય, આનાથી વધારે થાય નહીં, એમ કરીને ઘણીવાર માણસ બેસી જતો હોય છે, પણ અંદર જબરજસ્ત શક્તિ ભગવાને મૂકેલી છે. એ શક્તિને જો જાગૃત કરવામાં જો આવે ને, તો માણસ ઘણા મોટા મહાન કાર્યો કરી શકે છે. એ રામાયણની અંદર એક જાગતું જીવતું દ્રષ્ટાંત આપણી સામે વાલ્મીકી મૂકે છે કે માણસની અંદર શક્તિ તો પડેલી છે, પણ એને સીમિત ન બનાવતા, એને સંકુચિત તથા નાની ન બનાવતા, એને વિશાળ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ શક્તિને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રામાયણમાં વાલ્મીકે બહુ સરસ રીતે એક ચિત્રણ ચિત્રું છે, જે આપણે ઘણીવાર સાંભળ્યું પણ છે. ટીવી સિરિયલમાં પણ ઘણીવાર આપણે આ બધી રામાયણની કથાઓ જોતા છીએ. પણ વાલ્મીકીને કહેવાનું છે કે જે વખતે ચારે ચાર દિશાની અંદર સુગ્રીવે બધી સેનાઓને લઈને સીતાની શોધખોળ કરવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ ગ્રુપો બનાવીને વાનર અને રીછોને બધી જગ્યાએ મોકલા. 3 ગ્રુપ 1 મહિનામાં પાછા આવી ગયા. એક દક્ષિણ તરફ ગયેલું જે ગ્રુપ હતું ને, એ મહિના ઉપર મહિના વીતવા લાગ્યા, પણ પાછું આવ્યું નહીં. અને પાછું ન આવ્યું એના કારણો ઘણી બધી તપાસ કરી, અને મહિનાની અંદર જો પાછા તમે નહીં આવો
તો હું તમને મૃત્યુદંડની સજા આપીશ, એવું સુગ્રીવે આ 4 ગ્રુપને કહી દીધું કે 1 મહિનાની અંદર તમારે સીતા માતાની ભાળ લઈને તમારે આવવાનો છે. અને 1 મહિનામાં જે ગ્રુપ પાછું મને એ ગ્રુપના તમામ માણસોને યમપુરી પહોંચાડી દઈશ. હવે 1 મહિના ઉપર તો આ ગ્રુપ આખું નલ નીલ જે કાંઈ એ ગ્રુપની અંદર હતા ને હનુમાન, એને મહિનો વીતી ગયો. એટલે બધા વિચાર કરે છે હવે મરવાનું તો પાક્કું જ છે. ત્યાં જાય એટલે સુગ્રીવ માર્યા વગર, કારણ કે એણે કીધું છે 1 મહિના પછી કોઈ ગ્રુપ આવશે ને એને બધાને યમપુરી. વાલ્મીકી રામાયણ વાંચો એકવાર, એની અંદર આ બધી ઘટના છે. અને તેથી કે મરવાનું હવે પાક્કું જ છે. હવે એના આંખે મરવું એના કરતાં દરિયાના કિનારે બધા બેસી જાવ, ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં આપણે મરી જવાનું એ પાક્કું. આમ કરી અને બધા બેઠા છે. અને એવા સમયે અહીંયા શું કહેવાય, સંપત્તિએ જે વાત કરી ને એ વાત ધ્યાનમાં રાખીને કહેશે કે સરનામું મળી ગયું, બધી વાત કરી, પણ હવે 400 ગાઉનો સમુદ્ર ઓળંગે કોણ? આપણી અંદર તો એવી શક્તિ તાકાત કાંઈ છે નહીં. એમ કરીને બધાય અહીંયા ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં નિરાશ થઈને એકદમ હતાશ થઈને બધા જ વાનર સમુદ્ર કિનારે બેસી ગયા કે હવે મરવાનું છે. ત્યાં મરવું એના કરતાં અહીંયા ભૂખ હડતાલ કરીને મરો નહીં કે, બરાબર ને? આ બધી વાતો થાય છે. ને એ વખતે જાંબુવંત પણ ફરતા ફરતા બધું જોવે છે કાળું કરવાનું. અને પછી એનું ધ્યાન હનુમાન એક શિલ્લા ઉપર બેઠા હોય છે ને એની પાસે જઈ અને જાંબુવંત એને ઢંઢોળે છે. એટલે શું કરે છે એ કે કાંઈ નહીં, મરવાનું પાક્કું છે. એટલે અનશન એટલે ઉપવાસ કરીને બેઠું. જ્યારે ભગવાન હવે 5, 15, 20 દીના ઉપવાસ કરું અને ભગવાન જ્યારે લઈ લે ને ત્યારે વયું જવાનું છે, પણ આપણું કિષ્કિંધા પાછું જવાનું નથી. એમ કોણ બોલે છે? એ કે હનુમાન બોલે છે. એ કે અરે હનુમાન, તારી અંદર બહુ તાકાત છે, તારી અંદર શક્તિ છે. તું જ્યારે જન્મો ને ત્યારે સૂરજને સફરજન સમજીને ગળવા માટે ગયો, એ તું તાકાત છે, ગળી પણ નાખ્યો. દેવતાઓ આમ તેમ ધુઆપુઆ થવા લાગ્યા, પૃથ્વી ડોલવા લાગ્યા. હવે કરવાનું હોય કે? અને પછી બધા દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરી અને પછી આ ગળી ગયેલા સૂર્યને બહાર કાઢ્યો. દેવતાઓએ અલગ અલગ આશીર્વાદ આપ્યા, બરાબર? અને આશીર્વાદથી શક્તિ અનેક ગણી આ બાળક હનુમાનની અંદર વધી ગઈ. અને એ શક્તિ વધતા એણે ખોટો દુરુપયોગ કરવાનો શરૂઆત કરી દીધી. શક્તિ મળી અને ખબર છે કે દેવતાઓએ અલગ અલગ ટાઈપની શક્તિઓ મારી અંદર સંસાર કરી છે. તેથી શક્તિ મળતા હનુમાનજી બેફામ બની ગયો. અને બેફામ બની ગયો, ઋષિઓના આશ્રમો ઉજડ કરે, ઋષિઓને ઉલાળે, મારે, ભાંગે, બધાને આવી રીતનું કરવા લાગ્યા. અને ઋષિએ વિચાર કર્યો કે આને શક્તિ મળી છે ને એનો આને અભિમાન, એનો ગર્વ છે. એટલે ઋષિઓએ એને શ્રાપ આપી દીધો કે જા, તારી શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય અને બીજો કોઈ જો તને યાદ કરાવશે ને ત્યારે પાછી આ શક્તિ તારી અંદર આવી જશે. આ વાત જાંબુવંત એને યાદ કરાવે છે. કોને? તું તો મહાન છો, શક્તિશાળી છો, બળવાન છો. તું આ બધા વાંદરો જેમ હાથમાં માળા લઈને બેસી ગયા એમ તું શા માટે બેઠો? એ કે કરવું હું? આમ જાંબવંતને કહે છે અરે તારી અંદર શક્તિ છે, જબરજસ્ત શક્તિ તારી અંદર તાકાત છે. અરે જન્મતાની સાથે સફરજન સમજીને સૂર્યને જે ગળી ગયો હોય ને એ કોઈ નાનો સોનો બાળક હોઈ શકે ને. આમ કરીને અંદર રહેલી શક્તિને એને જાગૃત કરી કે નહીં? અને જાગૃત કરી એટલે શું થયું ભાઈ? નોન સ્ટોપ રોકાયા વગર ત્યાંથી જ કૂદકો માર્યો અને એક છલાંગ મારીને 400 ગાઉનો સમુદ્ર ઓળંગી ગયો. તેથી અહીં કહે છે કે માણસની અંદર શક્તિ તો પડેલી જ છે. અર્જુનના મનમાં પણ આ બધી શક્તિ હતી. તેથી ભગવાન અર્જુનને ઢંઢોળી અને કહેશે કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા આ શક્તિ પાછી તું મેળવી શકે છે. તું એમ કહેશો કે આ મન સંચળ છે, દ્રઢવ્રત છે, આવી રીતનું પ્રમાથી છે, સંચળ છે, આવા બધા તું જે શું કહેવાય ગળી ગળી જે વાતો કરે ને એ તારા જેવા યોદ્ધા માટે આ વસ્તુ યોગ્ય નથી. તું યોગ સાધી શકે છે, તું આવી રીતના સંશયો દૂર કરી અને મહાન બની શકે છે. એમ ભગવાને અર્જુનની અંદર રહેલી જે આ શક્તિ હતી એને ફરીથી જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી અહીં કહે છે કે ક્યારેક એવું પણ બને, એટલે કે મહાભાવો વિશેષણ લગાડી ગીતાકાર કહે છે કે તારામાં શક્તિ છે, તું ઢીલો ન બન, યોગ સાધી શકે છે. ક્યારેક એવું પણ બને કે આપણને આપણી અંદરની શક્તિની ખબર ન હોય.
એ રામાયણના દ્રષ્ટાંત દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શક્તિ તો હતી, પણ કોઈ જાગૃત કરવાવાળો જો આવી જાય ને તો એ શક્તિ કામે લાગે. જાગૃત કરવાવાળો હોવો જોઈએ. તેથી આપણા શાસ્ત્રો માનવ જાતને જાગૃત કરવા માટે આ બધા શાસ્ત્રો છે. શાસ્ત્રની અંદર જે થાકી ગયેલો છે, કંટાળી ગયેલો છે, નિષ્પ્રાય થયેલો છે, મરવાની દરરોજ ભાષા બોલે છે કે ભગવાન હવે દોરી ખેંચી લે તો સારું, રોજ ઉઠીને પેલી આ જ પ્રાર્થના કરે. હવે આવા માનવને ફરીથી શક્તિ પ્રદાન કરીને ઉત્સાહ સ્ફૂર્તિ અને ચૈતન્ય આપવાનું કામ આપણું શાસ્ત્ર કરતું રહેલું છે. તેથી રામાયણની અંદર પણ અહીંયા વાલ્મીકી લખે છે કે અર્જુનને એટલે કે અહીંયા હનુમાનની જે શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ હતી એ શક્તિને અહીંયા જાંબુવંતે જાગૃત કરી છે. એમ ભગવાન અર્જુનની શક્તિને જાગૃત કરતા કહે છે કે તું બની શકે, થઈ શકે, આ બધા તારા જે સંશયો છે ને એને સેદીને તું મહાન બની શકે છે એવી તાકાત તારી અંદર છે. પણ આ બે હથિયાર ઉપાડ અને આ બે હથિયાર દ્વારા તારો તો વિકાસ સાધી લે. એમાં એક છે અભ્યાસ અને બીજો છે વૈરાગ્ય. એમ આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી આટલો મોટો વિશાળ સમુદ્ર કૂદીને લંકા પહોંચવું કેવી રીતે? હનુમાનને પણ લાગ્યું કે આ આપણું કામ નથી, આપણાથી આ શક્ય નથી. અને જાંબુવંત એની શક્તિને જાગૃત કરી અને 400 ગાઉનો સમુદ્ર નોન સ્ટોપ ફ્લાઇટ, પેટ્રોલ વગરની ગાડી ઉપડી અને સામે કિનારે જઈ. શા માટે? શક્તિ તો પડેલી જ છે, પણ જાગૃત કરવાવાળા કોઈ જોઈએ એમ. તેથી આમ આ શ્લોકમાં શક્તિની યાદ અપાવે છે. ભગવત એટલે કે ભગવાન માણસને કહે છે કે તું જબરજસ્ત શક્તિશાળી છે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી આ શક્તિનો ઉપયોગ કરી અને તું પણ મહાન બની શકે છે. મહાન બનવું કાંઈ અઘરું નથી. તારી અંદર જબરજસ્ત શક્તિ પડેલી છે. એ શક્તિ જાગૃત કર અને એના આધારે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા તું મહાન બની શકે છે. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવે છે. માણસ થઈ તું અશક્ય શબ્દ વાપરે છે, એટલે કે ઇમ્પોસિબલ ઇઝ ધ એટલે કે વર્ડ ઇન ધ ડિક્શનરી ઓફ ફૂલ્સ. એટલે કે મૂર્ખા માણસના ડિક્શનરીમાં જ મારાથી કાંઈ થાય નહીં, હું કરી ન શકું ને, મારાથી બને નહીં એવું કોની ડિક્શનરીમાં છે? તો કે મૂર્ખાઓની. જે મૂર્ખા લોકો સમાજની અંદર છે એની ડિક્શનરીમાં લખે છે કે મારાથી થાય નહીં, મારાથી બને નહીં, મારી પાસે તો આટલી શક્તિ છે, હું કેમ કરી શકું? આ મૂર્ખાઓની ભાષા છે. કેવી? એટલે આ ગીતાકાર આ શબ્દ સમજાવીને આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી અહીં કહે છે કે કેટલીક વાતો કષ્ટ સાધ્ય હોય પણ અશક્ય નથી. દુઃખકારક હોય, મહેનત લાગે, પરસેવો લાગે, આપણી શું કહેવાય એના માટે ધૈર્યની ખૂબ આ બધી વાતો હોય, પણ અશક્ય કોઈ વસ્તુ નથી એમ કે. તેથી કેટલીક વાતો કષ્ટદાયક હોય પણ અશક્ય તો છે જ નહીં. તેવું જ મનને તાબામાં લાવવા અંગેનું છે. ભગવાન કહે છે કે હે મહાબાહો, તું મહાબાહો છે. નિગ્રહ અને અનુગ્રહ કરવામાં જેના હાથ સમર્થ છે તેના માટે મહાબાહો શબ્દ વપરાય. તું નિગ્રહ કરી શકે છે, સંયમિત કરી અને તારી ઇન્દ્રિયોને વળાંક આપીને તું મહાન બની શકે છે. એમ ભગવાન અહીંયા મહાબાહો શબ્દ વાપરીને અર્જુનને સંબોધન કરે છે. હે મહાબાહો, તારી શક્તિ તું સમજી લે અને અભ્યાસ તેમજ વૈરાગ્ય વડે તું મનને તાબામાં લેવાનો પ્રયત્ન કર. તું મહેનત કરે, થોડો પ્રયત્ન કર, થોડોક મહેનત કરી, થોડીક ધીરજ થાય તો તારા જે કાંઈ પ્રશ્ન છે ને એનું સોલ્યુશન આની અંદર આવી જાય છે. ભગવાને મનુષ્યને જબરજસ્ત શક્તિ આપી છે. દુનિયામાં આટલું શક્તિશાળી પ્રાણી બીજું કોઈ નથી. દુનિયામાં ભગવાને માણસને એટલી બધી શક્તિ આપી છે કે બીજા બધા પ્રાણી શક્તિશાળી હશે પણ એના કરતાં મનુષ્યની બુદ્ધિ, મનુષ્યની જે શક્તિ છે ને એ બધા પશુઓ કરતાં પણ વિશેષ છે. સિંહની પાસે ક્રૂરતા છે, સાગર પાસે ગંભીરતા છે, સૂર્ય પાસે તેજ છે, ચંદ્ર પાસે શીતળતા છે, સમુદ્ર પાસે ગંભીરતા છે. આ બધા પાસે એક એક ગુણ છે. કેવા? બધાની પાસે કેટલા ગુણ છે? એક એક જ ગુણ છે. માણસ આ બધા જ ગુણ ભેગા કરીને પોતાના જીવનમાં લાવી શકે છે. આકાશમાં ઉડતા પક્ષીને જોઈ
અને માણસને થવા લાગ્યું કે આકાશમાં જેમ પક્ષી ઉડે છે એમ હું ન ઉડી શકું. આ વિચાર પશુ પક્ષી ગમે તેટલા શક્તિશાળી હોય તો એને આ વિચાર આવતો નથી. વિચાર કોને આવે? માણસને, કે જેમ પક્ષીઓ આકાશમાં ઉડે છે એમ મારે પણ ઉડવું છે. સંશોધન કરતાં કરતાં મનને પાવરફુલ બનાવતા બનાવતા શોધખોળ થઈ કે નહીં? પક્ષી તો એક ઉડે છે, આજે 1000 માણસને બેહાડી, અને આ મોટું પક્ષી 1000 માણસ, કેટલા 1000 માણસને બેહાડીને 6000 કિલોમીટર નોન સ્ટોપ કોણ જાય છે? વિમાન જાય કે નહીં? આ તાકાત કોની છે? માણસની છે. માણસની અંદર જબરજસ્ત શક્તિ પડેલી છે, પણ એ શક્તિને જાગૃત કરવાની જરૂર છે. એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને અહીંયા શું કહે છે? અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા આ બધી વસ્તુ શક્ય છે, અશક્ય આ જગતમાં કાંઈ નથી. માણસ માછલીને જોયા પછી એમ થાય છે કે આ માછલી કેટલું સરસ તરે છે. તો આવી રીતની નવી નવી આવી રીતના સંશોધનો કરી અને આવી બનાવીને ઠેઠ તળિયાના પેટમાં ગયા કે નહીં? મરીની બનાવી પેટમાં જઈને સંશોધન કર્યું છે કે ભાઈ આમાં ક્યાં પેટ્રોલ છે, ક્યાં કોલસો છે. એ સમુદ્રમાં તળિયામાં જઈને કર્યું, અને આજે સમુદ્રના તળિયામાંથી ઘણી બધું પેટ્રોલ ને ક્રૂડ ને ઓઇલ નથી કાઢતા. આ તાકાત કોની છે? મનુષ્ય, આ માણસે જ બનાવ્યું છે. પશુ પક્ષીમાં આપણા કરતાં કદાચ શારીરિક શક્તિ વધારે હોય. શારીરિક શક્તિ તો છે જ ને. માણસનો જે બાબો હોય ને એને તો કેટલા 3-4 વર્ષ પછી ખવડાવવું, પીવડાવવું, નવડાવવું, ધોવડાવવું, આ 5-7 વર્ષ સુધી માં એનું કરે કે નહીં? ત્યારે વળી 2-3 વર્ષ થાય, 2 વર્ષ, અને બાબો જો કદાચ 2 ડગલા હાલ્યો હોય તો પડોશની બેનમાં જઈને કે આ તો મારો બાબો 2 ડગલા હાલ્યો એ કહો. આજ મેં આમ કરતી હતી ને તે મેં આંગળી મૂકી દીધી અને મારો બાબો 2 ડગલા હાલે ને ખાલી 2 વર્ષની અંદર કે વર્ષની અંદર, તો પણ પડોશની અંદર હરખ પદુડી થઈને બેન જાય કે નહીં? અરે આ બહેને બાબો આવ્યો ને ભાઈ, રાતે 12 વાગે બાબો આવ્યો છે અને બાપા સવારે ઉઠ્યા તો આ બાબો તો ફળિયામાં આટો મારે. હવે 6 કલાકની અંદર બાબો જો ફળિયામાં આટો મારતો હોય અને આ 2 વર્ષે જો બાબો ને ગલી ગલી કરીને જો 2 ડગલા, તો કોનો બાબો શ્રેષ્ઠ ભાઈ? બાબો કોનો શ્રેષ્ઠ ભાઈ? તો કે શારીરિક દ્રષ્ટિએ જોઈ તો પશુ પક્ષીની શક્તિ આપણા કરતાં વધારે છે, પણ મન અને બુદ્ધિની શક્તિનો જો વિચાર કરીએ તો બધા પશુ અને પક્ષી કરતાં માણસની અંદર જબરજસ્ત શક્તિ ભગવાને મૂકેલી છે. પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરતા બસ મારાથી હલાય નહીં ને એટલે, પણ એકવાર ટ્રાય તો કરી ભાઈ. તું હાલવાની જો શરૂઆત કરીશ, 1-2 કિલોમીટર હાલીને આવીશ ને તો ભગવાન તારી અંદર તાકાત, શક્તિ, બળ બધું પૂરતો રહે અને તને સ્ફૂર્તિ આવતી. પણ આપણે એમ કે આપણાથી હલાય નહીં હો ભાઈ, એટલે આપણે બદલાય એટલે આવે એમ કરીને જો પોંઠી વાળીને બેસી જાય ને તો એ શક્તિને આપણે બાંધી દીધી. કે શક્તિને બાંધવાની નથી. પછી ભલે આપણે ટ્રાય કરતાં કદાચ સફળતા ન મળે, પણ માણસે પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ. તેથી અહીં કે શક્તિ આપી છે. દુનિયામાં આટલું શક્તિશાળી પ્રાણી બીજું કોઈ, માણસ જેટલું શક્તિશાળી પ્રાણી કોઈ નથી. આ જગતમાં જેટલું વિજ્ઞાન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને એ બધી કોની દેણ છે? માણસના ભેજાની, માણસની બુદ્ધિની દેણ ભગવાને આપી છે. આજે હજારો કિલોમીટર આપણો છોકરો હોય ને તો અહીં બેઠા બેઠા એની સામે વાતચીત કરી શકીએ નહીં. હવે છોકરો 6000 કિલોમીટરના અંતરે અમેરિકામાં રહે છે, કોઈ આફ્રિકામાં રહે છે, પણ જેવો મોબાઈલ ખોલી તો આપણો જ દીકરો આપણી સાથે ઘરમાં બેસીને વાત કરતો હોય ને એ વાત કોની દેણ છે ભાઈ? વિજ્ઞાનની. વિજ્ઞાન કોને સર્જન કર્યું? માણસે. માણસ શા માટે કર્યું? તો કે માણસની અંદર ભગવાને વિશેષ પ્રકારનું મન અને બુદ્ધિ આપી દીધા. આનાથી માણસ બધું સર્જન કરી શકે છે. ભગવાનને આ શ્લોકની અંદર અર્જુનને આ વાત સમજાવવાની છે. તેથી ભગવાને મનુષ્યને જબરજસ્ત શક્તિ આપી છે. અર્જુન પોતાની અને સામાન્ય લોકોની બહુ મોટી સમસ્યા ભગવાન સામે મૂકે છે. આ કદાચ અર્જુનની સમસ્યા નહીં હોય, માનવ જાતની સમસ્યા હશે, પણ ભગવાન અહીંયા અર્જુન નિમિત્ત બનીને ભગવાનને આ બધી વાતો પૂછતો રહેલો છે. અર્જુન પોતાની અને સામાન્ય લોકોની બહુ મોટી સમસ્યા ભગવાન સામે મૂકે છે. ભગવાન એને એ જ શબ્દમાં પ્રત્યુત્તર આપે છે કે અભ્યાસેન કોંતેય યોગે, એટલે કે યોગ, અને અહીંયા કહે છે અભ્યાસ દ્વારા તું આ બધું પ્રાપ્ત કરી શકે છે એમ કહે છે.
અર્જુન, મન તાબામાં આવી ન શકે એ વાત તારા મોઢામાં શોભતી નથી. એણે કીધું કે આ મન બહુ અઘરું છે અને મન તો ધજાની પૂંછડીની જેમ ચારે બાજુ ફરતું રહેલું છે, એટલે એ તાબામાં આવે નહીં. અને તાબામાં ન આવે અને હું કાંઈ આડોહળું કરું ને તો એની જવાબદારી તારી છે. ગઈકાલે આપણે જોતા હતા ને, હું કે મન તે મને આપ્યું છે, એને તાબામાં લાવવાનો હું ઘણો પ્રયત્ન કરું છું, પણ એટલું જબરજસ્ત તોફાની અને ચંચળ છે ને, એ ભગવાન તાબામાં આવતું નથી. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તાબામાં લાવવું ને એ તારા હાથની જ વાત છે. જો તું અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વૃત્તિથી એના માટે જો પ્રયત્ન કરીશ ને તો એક સમય એવો આવશે કે મન તારા તાબામાં ને કંટ્રોલમાં આવી જાય. આજે બેસે એટલે કાલે આવશે એવી કોઈ વાત ભગવાન એને કરતા નથી. સતુ દીર્ઘકાળ, લાંબા કાળ સુધી માણસે અભ્યાસ વૃત્તિથી મનને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી અર્જુન, મન તાબામાં આવી ન શકે એવી તારા મોઢામાં આ વાત તને શોભતી નથી. મન દૂર નિગ્રહ છે, હું અહીં સુધી કબૂલ કરું છું, પણ જરા કઠણ છે એ પણ હું કબૂલ કરું છું. ભગવાન પણ આવી રીતના અર્જુનની સાથે થોડીક વાત કરતા કહે છે એ કઠણ છે, એ વાત બરોબર છે, પણ અશક્ય નથી. શું કહે છે? અશક્ય તો નથી. એટલે કે વિષયો સામે આવે છતાં મોઢામાં પાણી ન છૂટે, મન ન લલચાય, આ વાત તો બહુ કઠણ છે, પણ અશક્ય નથી. ઉનાળાના દિવસો હોય, સામે શ્રીખંડ પડેલું હોય, બરાબર, અને ખાવાની ઈચ્છા હોય, 12 વાગે ઘેરે બાપા ગયા હોય અને બહુ ગરમી થતી હોય, એટલે વસ્તુ તો સામે પડેલી છે, વિષયો તો સામે પડેલા છે, પણ આપણું જે ઇન્દ્રિય એટલે આપણી જીભ, જીવ એટલે જીભ, એ જીભને એમ થાય કે થોડીક વાર 2 ચમચી ખાઈ નાખું, પણ એને કંટ્રોલમાં રાખવું પણ શક્ય છે. જો મને નક્કી કર્યું હોય કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય પણ મારે સંયમિત રીતે જીવવાનું છે તો એ મન કરી શકે છે, પણ અસરકારક એટલે કે અશક્ય નથી. વિષયો સામે આવે છતાં મોઢામાં પાણી ન છૂટે, મન ન લલસાય, આ વાત તો બહુ કઠણ છે, પણ એ અશક્ય નથી જ. એમ ભગવાન કહે છે. અર્જુન, ધ્યાન રાખ. શું કહે છે ભગવાન? હવે આ શ્લોકમાં સમજાવતા કહે છે કે હે અર્જુન, તું ધ્યાન રાખ. મન ચલશે પણ અભ્યાસ વડે સ્થિર કરી શકાય છે. તું મહાભાવો છે, તું કર્તૃત્વવાન છો, આવું તારી અંદર ઘણા બધા ગુણો તારી અંદર પડેલા છે. એમ કરીને ભગવાન અર્જુનને આ વાત સમજાવે છે. આખા વિશ્વની શક્તિ તારી પાસે છે, એમાં કહું તો ખોટું પણ નથી. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે વિશ્વની બધી શક્તિ તારી અંદર આવીને પડી છે, એ કહું તો પણ ખોટું નથી. એમ સૂર્ય ચંદ્ર પાસે જે શક્તિ છે તે માણસ મેળવી શકે છે. આ શક્તિને લીધે જ માણસ જગતની અંદર પૂજાય છે. વશિષ્ઠ છે, વિશ્વામિત્ર છે, આવા મહાન પુરુષો જગતની અંદર આજે પૂજાય છે, એનું સ્મરણ કરી છે, એને બધાને આપણે યાદ કરી છે. ભાગવત જેવા ગ્રંથની અંદર પણ જેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ બધા મનુષ્ય છે, મનુષ્ય પૂજાય છે. એનું કારણ શું છે કે ચંદ્ર જેટલું તેજ મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સૂર્ય ચંદ્ર જેવી શીતળતા અને તેજ લાવી અને માણસ આવી રીતનું જીવન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ગંભીર એટલે કે સમુદ્ર જેવો ગંભીર થઈને પણ માણસ જીવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ બધી જે વાતો છે ને, એ બધા પ્રકૃતિમાં રહેલા જે પદાર્થો છે અથવા જે તત્વો છે ને, એ બધામાં એક એક ગુણ કદાચ હશે, પણ આ બધા જ ગુણ તારી અંદર આવી શકે છે એવી તાકાત તારી અંદર છે. એમ કહીને ભગવાન અહીંયા અર્જુનની પડેલી જે અંદર શક્તિ હતી કે ભગવાન આ બહુ અઘરું છે, આ તો થાય જ નહીં, એ સિવાયની બીજી વાત કરો. આમ કરીને 2 શ્લોકની અંદર અર્જુનની જે કાંઈ સંશય હતો, મન હતો, એ ભગવાનની સામે એણે રજૂ કરી દીધો. ભગવાન એની વાત સાંભળી, એને થોડીક લાલન પાલન પોષણ પણ કર્યું કે અર્જુન, તારી વાત તો બરોબર જ છે, તે જે કીધું એમાં કાંઈ ખોટું નથી. 17 આના વાત તારી સાચી છે, પણ હું તને એક વાત કહું છું કે 17 આના તારી વાત સાચી હોવા છતાં એને અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે કંટ્રોલ કરી શકાય છે. એમ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર કીધું. અધ્યાય 6 અને શ્લોક નંબર છે 35. એમાં અર્જુનના જે કાંઈ પ્રશ્નો હતા 2 શ્લોકની અંદર, અથવા એની કાંઈ શંકા હતી ને, એનો જવાબ ભગવાન આ 2 શ્લોકમાં આપે છે. એમાં અહીંયા 35મા શ્લોકમાં કહે છે કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે
એને કંટ્રોલમાં લાવી શકાય છે. અશક્ય વસ્તુ કંઈ નથી એમ કરીને અર્જુનના મનમાં રહેલી જે ક્ષુદ્ર વાતો હતી, થોડીક હલકી વાતો હતી, એને બહાર ફેંકી અને ઢંઢોળવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે અર્જુન, તું જો પ્રયત્ન કરીને, અભ્યાસ કરીને અને વૈરાગ્ય વૃત્તિથી જીવવાનો પ્રયત્ન કરીને તો આ વસ્તુ અશક્ય નથી એમ અર્જુનને નિમિત્ત બનાવે છે. પણ માનવ જાતને વાત કરે છે કે માનવ શ્રેષ્ઠ પ્રાણી છે. દુનિયામાં જેટલા કાંઈ યોનિઓ છે બધામાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ જો પ્રાણી હોય તો એ માનવ છે. અને માનવની કેટલી મોટી શક્તિ છે એ આજનું બધું વિજ્ઞાન જોઈને તો આપણે ખ્યાલ આવે કે આ બધી વિજ્ઞાનના ભેજામાંથી નીકળેલી, વૈજ્ઞાનિકોના ભેજામાંથી નીકળેલી આ બધું વિજ્ઞાન છે. બરાબર, મંગળ સુધી પહોંચ્યો, ચંદ્ર ઉપર ગયો, ચંદ્રની માટી લાવ્યા, તળિયા સુધી ગયો, તળિયામાં ક્યાં પેટ્રોલ છે, ક્યાં ડીઝલ છે, ક્યાં ક્રૂડ છે, એવી ડ્રીલ મૂકીને એમાંથી બધું કાઢ્યું કે નહીં? આ કોની તાકાત છે ભાઈ? આ માણસની તાકાત છે. તેથી માણસ શ્રેષ્ઠ પ્રાણી છે. અર્જુન, તું ક્ષુદ્ર નથી, તું શ્રેષ્ઠ છો. અને શ્રેષ્ઠ માણસ કોઈ દિવસ આવી વાત કરે નહીં. થોડો અભ્યાસ કર, થોડું આવી રીતનું અધ્યયન કર, થોડુંક કહી તો મનને કાબૂમાં લાવી જ શકાય છે એવો ભગવાન એને આગ્રહ કરીને કહે છે. અર્જુન, ધ્યાન રાખ, મન ચલશે પણ અભ્યાસ વડે સ્થિર કરી શકાય છે. તું મહાબાહો છે, તું કર્તૃત્વવાન છે, આખા વિશ્વની શક્તિ તારી પાસે છે એમ કહું તો ખોટું પણ નથી. સૂર્ય ચંદ્ર પાસે જે શક્તિ છે તે શક્તિ માણસ મેળવી શકે છે. આ શક્તિને લીધે જ માણસ જગતમાં આજે પૂજાય છે. નરસિંહ મહેતા પૂજાના જગતની અંદર એનું કારણ શું છે? પ્રહલાદ છે, નારદ છે, પરાશર છે, પુંડરીક છે, આ બધા માણસો પૂજાણા એનું કારણ એણે પોતાની અંદર રહેલી શક્તિને કામે લગાડી અને એ શક્તિ દ્વારા એણે પોતાનો જીવન વિકાસ સાધી લીધો. તેથી એ લોકો બધા મહાન છે, પૂજાય છે. ભગવાન પછી કોઈનું નામ આપવું હોય તો માણસનું જ આપી શકે. પહેલું ભગવાનનું નામ અને બીજું નામ આપવું હોય તો એના નેક્સ્ટ ગોડ, નેક્સ્ટ મેન, એટલે કે ભગવાન પછીનું બીજું કોઈ જો તત્વ હોય તો એ માણસ છે, માણસનું છે એમ. આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને ગીતા કહે છે કે તું અભ્યાસ કર, તું દુબળો ન બન. બિલાડી નિગ્રહ ન કરી શકે પણ તું કરી શકે એમ. શું કહે છે? બિલાડી કદાચ નિગ્રહ ન કરી શકે, એને સંયમિત થવાનો ઘણીવાર ટ્રેનિંગ પણ આપે, એને આવી રીતનું ઘણીવાર બધું સમજાવે, પણ સામે વિષયો આપે તો એ ટ્રેનિંગ કદાચ રાજાએ કરી હોય તો એ વેરવિખેર થઈ જાય કે નહીં? બિલાડી કદાચ આ સંયમ રાખી શકે નહીં. જ્યાં સુધી એની સામે વિષયો ન હોય ત્યાં સુધી બિલાડી સંયમિત છે. પણ જેવો ઉંદરડો સામે આવ્યો એટલે માથેથી કોડિયા બધા વિખાઈ જાય કે નહીં? દોઢ ભાગ મચી જાય કે નહીં? એ વાર્તા આપણે સાંભળી કે નહીં? એટલે કહેવાનો અર્થ કે માણસ સંયમ કરી શકે છે, બિલાડી કદાચ સંયમ રાખી શકતી નથી. જો મન કેળવું હશે તો આપણે આહાર વિહાર યુક્ત હોવા જોઈએ. મનને જો કેળવાનું હશે તો પહેલી વાત આ અંદરનો જેમ આહાર છે એમ બહારના આહાર પર માણસે સંયમ રાખવો પડશે. તેથી માત્ર પેટનો આહાર નહીં પણ આપણી ઇન્દ્રિયોના આહાર ઉપર પણ માણસે સંયમ રાખવો પડશે. એમ કે આંખ છે, કાન છે વગેરે ઇન્દ્રિયોને યોગ્ય આહાર આપવો જોઈએ. વિષયો જોયા કે સંયમ તૂટે. એ બિલાડીનું દ્રષ્ટાંત આપીને દાદા ઘણીવાર આપણે શબ્દાવે છે, બરાબર. અકબર અને બિરબલની વાર્તામાં આ બધું આવે, બરાબર. તો એ સંયમ ક્યાં સુધી? તો કે મીંદડીએ જ્યાં સુધી ઉંદરને જોયો ન હતો ત્યાં સુધી એનો સંયમ હતો. પણ જેવો અહીંયા બિરબલે ખિસ્સામાંથી ઉંદરડો કાઢ્યો એટલે બધી જે બિલાડી માથે કોડિયા રાખ્યા હતા ને કોડિયા ક્યાંય પડી ગયા ને ઉંદરડાની પકડવામાં દોડધામ મચી. જ્યાં સુધી વિષય સામે નથી ત્યાં સુધી કદાચ માણસ પોતાનો સંયમ જાળવી શકે, પણ વિષયો સામે હોવા છતાં સંયમ રાખવો એને નિગ્રહ કહે છે. તેથી ગીતાકારે નિગ્રહ શબ્દ પણ વાપરેલો. વિષયો ગમે તેટલા સામે પડેલા હોય પણ મારે આવી રીતનું મેં નક્કી કર્યું છે એટલે એ પાળવાનું ફક્ત માણસ જ નક્કી કરી શકે છે, પશુ પક્ષી કરી શકતા નથી એમ કે. તેથી હે અર્જુન, તું વિષયો સાથે સંબંધ રાખ નહીં એમ બોલીને ન હાલે.
વિષયો સાથેનો સંબંધ રાખ નહીં એમ બોલીને હાલે? કારણ કે વિષયો સાથે ફરીને તો આપણે 80-90 પૂરા કરવાના છે. વિષય જ ન હોય તો શું કરો? હાલો, કોઈ માણસને કોઈ પ્રકારનો વિષય જ ન આપો તો એ કોના આધારે જીવે? ના, વિષયો કોણે ઊભા કર્યા? પાછા ઊભા કરનારે પણ ભગવાન છે. તેથી ભગવાન બહુ સ્પષ્ટતા કરે છે કે હે અર્જુન, તું વિષયો સાથે સંબંધ રાખ નહીં એમ બોલીને નહીં હાલ. વિષય હારે હું સંબંધ નહીં રાખું એટલે મારું મન ભગવાનમાં એકાગ્ર થશે, આ વાત પણ તારી ખોટી છે. વિષયો રહેવાના, તું પણ રહેવાનો, મન પણ રહેવાનું અને ઇન્દ્રિયો પણ રહેવાની છે. ઇન્દ્રિયો હશે અને વિષયો છે ત્યાં સુધી જગતમાં માણસ જીવવાનો છે. એટલે આ વાત તું ધ્યાનથી સાંભળી. તેથી એમ બોલીને ન ચાલે. જો વિષયો સાથે સંબંધ ન હોય તો અભ્યાસ કેવી રીતે થાય? પાછો પ્રશ્ન આ છે. વિષયો સાથે સંબંધ ન હોય તો અહીંયા અભ્યાસની વાત તો ભગવાને કરી કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય, બે વાતો કરી. તો અર્જુનના મનમાં પાછું શંકા ઊભી થાય કે ભગવાન વિષયો ન હોય તો અભ્યાસ કેવી રીતે થાય? પેટને પૂરું જો ખાવા ન મળે અને અભ્યાસ કરવા બે ત્રણ દિનો ભૂખ્યો હોય તો અભ્યાસ થાય ખરો? થાય જ છે કે અભ્યાસ કેવી રીતે થાય? ભગવાન વિષયો સાથે સંબંધ ન હોય તો પછી અભ્યાસ શાનો કરવાનો? વિષયો અને ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ તોડવો એ એક અભ્યાસ હોઈ શકે છે એમ ગીતાકાર કહે છે. આ બંનેનો જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે એની સાથેનો સંબંધ જોડો અને જરૂર ન હોય ત્યારે તોડો. એટલે વિષયો અને ઇન્દ્રિયો તો રહેવાની પણ મને જ્યારે જરૂર લાગે ત્યારે વિષયોને આંખને લાગે કે મારે સારી સૃષ્ટિનું દર્શન કરવાનું છે ત્યારે એ વિષય અંદર આંખની અંદર તમે ઇન્દ્રિયોની અંદર લાવો, પણ જરૂર નથી તો મારે એ કાંઈ જોવાની નથી, જરૂર નથી તો આંખ બંધ કરી દો. કાનને જો સારું સાંભળવાની હોય ઈચ્છા એટલે કે વિષય તો તમે સાંભળો, પણ ગડબડવાળી જો વાત ચાલતી હોય તો તમે કાનને બંધ કરીને શાંતિથી, એટલે કે વિષયો અને ઇન્દ્રિયો તો રહેવાની જ છે પણ એને સંયમિત રાખીને જે જીવવાનો પ્રયત્ન કરે છે ને એ જ માણસ મહાન છે. બીજો અભ્યાસ એ હોઈ શકે કે વિષયો ઇન્દ્રિયોને દેખાડો જ નહીં. વિષયો ઇન્દ્રિયોને દેખાડો જ નહીં. શ્રીખંડ જેવી વસ્તુ ક્યારેય જોઈ નહીં હોય તો પાણી છૂટે ખરું? કોઈ છૂટે જ નહીં. કોઈ જોયું જ ન હોય તો છૂટે જ નહીં. ઇન્દ્રિયો અને વિષયોને આઘા રાખવા એ કંઈ મોટો અભ્યાસ નથી. ઇન્દ્રિયો અને વિષયોને આઘા રાખવા એ કાંઈ ખૂબ મોટો અભ્યાસ નથી. એક માણસે બિલાડીનું બચ્ચું પાડ્યું અને ક્યારેય એને ઉંદરડો દેખાડ્યો નહીં. એક માણસને લાગ્યું કે ઘરમાં મારે બિલાડી જન્મે ને બિલાડીનું બચ્ચું હોય ત્યાંથી એને પાળવાની. તો બચ્ચું ધીમે ધીમે મોટું થયું, રોજ એમ કે ભાત ખવડાવે, દૂધ ખવડાવે, દહીં ખવડાવે, એને ઉંદરડો બતાવ્યો જ નહીં. અને ધીમે ધીમે 2-4 વર્ષ થાય એટલું ખવડાવી રબડા જેવી બનાવી દીધી, કૂતરા જેવી જાડી ખવડાવી એ કે મારે કોઈ દી આને ઉંદરડો બતાવવો નથી. એમ કરીને એને ઉંદરડાથી દૂર રાખી, એને વિષયોથી થોડીક આ બિલાડીને દૂર રાખી. એક દિવસ એમ થયું કાલની મારે ખેતરે જવું છે તો આ બિલાડીને પણ લેતો જાઉં, જરી ખેતર તો મારું બતાવું. અમે ખેતરમાં જેવા જાય છે ત્યાં એક રાબડા જેવો ઉંદરડો ત્યાં આટા મારતો હોય છે. એટલે બિલાડીએ સીધી એના ઉપર તરાપ મારી. હવે 2-5 વર્ષ સુધી એને વિષય તો જોયો નહોતો પણ છતાંય વિષય સામે આવ્યો એટલે શું થયું ભાઈ? એને ઉંદરડો બતાવ્યો જ નહીં. આ માણસે શું કર્યું કે મારે એને ઉંદરડો ક્યારે બતાવવો નથી. બતાવું ને એને ખારું દૂધ પાય, સરસ મજાનું આવા માવ શું કહેવાય મલાઈવાળા બધા વસ્તુઓ ખવડાવે, પણ એને કોઈ દી ઉંદરડો બતાવ્યો નહીં. પણ જેવો ખેતરે લઈને આ ખેડૂત બિલાડીને ગયો અને રજકાના ક્યારેમાં પાણી હાલતું હતું ને એમાં ભોણમાંથી ઉંદરડો નીકળ્યો. એટલે આ શું કર્યું, આ બિલાડો જે પાડ્યો હતો ને એ સીધી એના ઉપર તરફ જોયો તો નથી પણ શું થયું? તો આ કારણ શું છે? તો કે એની ઇન્સ્ટિંક્ટ કે સહજ માણસની જે સહજ વૃત્તિ હોય ને, જન્માંતર સાથે આવેલી એક વૃત્તિ માણસની હોય એને સહજ વૃત્તિ કે અંગ્રેજીમાં એને ઇન્સ્ટિંક્ટ કહે છે. કેવું? આ ઇન્સ્ટિંક્ટ તમે કદાચ ગમે તેટલો કંટ્રોલ કરીને કરવાનો પ્રયત્ન કરો પણ અંદર રહેલી જે સહજ જે વૃત્તિ છે ને એ જાગૃત થયા વગર રહેતી નથી. આ દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આ બિલાડાનું દ્રષ્ટાંત આપીને આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે ગમે તેટલા વિષયોને ઇન્દ્રિયોથી દૂર રાખો પણ એકવાર ઇન્દ્રિયને ભાવતો વિષય જો સામે આવી ગયો તો કુદાકો મારે કે નહીં?
બિલાડાએ જેમ માર્યો કુદાકો એને જોયો નહોતો એમ, પણ એ પરંપરાથી એના લોહીમાં આવેલી બધી વાતો હતી. તેથી આ અભ્યાસ ગમતો કામનો નહીં. ગીતાકાર કહે છે કે એક જ અભ્યાસ જોઈએ, અને એ અભ્યાસ એટલે માનવ જીવનમાં દ્રષ્ટિકોણ બદલાવવાનો અભ્યાસ, બીજો કોઈ અભ્યાસ નહીં. આ બધી જે વિષયો અને ઇન્દ્રિયોનો સંયમ માણસ કદાચ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ એ અભ્યાસ ઘણીવાર ખોટો પણ પડે છે. આ માણસે ઘણો અભ્યાસ બિલાડીને કરાવ્યો, પણ એ ખોટો પડ્યો કે નહીં? એ કે મારે કોઈ દિવસ આને માંસાહારી બનાવવી નથી, મારે તો શાકાહારી દૂધ પાઈને, પણ એ અભ્યાસ પણ ઘણીવાર ખોટો પડતો હોય છે. તો ગીતાકારને કયો અભ્યાસ સમજાવવાની વાત? આ સામાન્ય અભ્યાસની વાત ગીતાકાર કહેતી નથી. સર્વશાસ્ત્રમય જે ગીતા હોય ને, એ કોઈ સામાન્ય વાતમાં પડે નહીં. એને તો કોઈ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રની અંદર શાસ્ત્રે શું કીધું છે એ અભ્યાસની વાત અહીંયા ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. તેથી આ અભ્યાસ કામનો નહીં. ગીતાકાર કહે છે કે એક જ અભ્યાસ જોઈએ, અને તે એટલે દ્રષ્ટિકોણ બદલવાનું. વિષયોમાં ફરવાનું, ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં જવાની, સમૂહમાં જવાનું, બધી જગ્યાએ જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી વિષયો રહેવાના. જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી દુનિયામાં ભોગો રહેવાના. પણ જે વખતે સમાજની અંદર ઇન્દ્રિયોને લઈને જીવ જ્યારે ફરે છે, ત્યારે એનો દ્રષ્ટિકોણ બદલેલો હોવો જોઈએ. એટલે દ્રષ્ટિકોણ બદલાવાનો અભ્યાસ કરવાની વાત ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. બીજા બધા અભ્યાસ કામ ચલાવ હોય છે. એ કહેવાય જગત તરફ, વિષયો તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલવો જોઈએ. દ્રષ્ટિકોણ બદલશું એટલે બુદ્ધિ બદલવાની. આખી ગીતા જો વાંચશું તો બુદ્ધિ બદલવાની. તસ્ય પ્રજ્ઞામ પ્રતિષ્ઠા, એમ ભગવાને વારંવાર ઘણી જગ્યાએ ઉલ્લેખ કરીને કીધું છે કે માણસે અહીંયા બુદ્ધિથી અહીંયા જીવનનો દ્રષ્ટિકોણ બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બુદ્ધિ બદલશું એટલે શું કહેવાય, દ્રષ્ટિકોણ જો બદલાશે તો સંસાર આપણને સારો લાગશે. દ્રષ્ટિકોણ જો બદલાશે તો આપણે વેપાર કરતા હશું, એ વેપાર પણ સારો લાગશે. દ્રષ્ટિકોણ જો બદલાશે તો આપણે જે નોકરી કરતા હશું ને, એ નોકરી આપણે સારી લાગશે. દ્રષ્ટિકોણ જો બદલાશે તો આપણે ખેતી કરવાની સુખ ચડશે નહીં. આપણે જો દ્રષ્ટિકોણ લઈને બેઠા છીએ એની અંદર આપણે આ થાય. કહેવાનો અર્થ દ્રષ્ટિકોણ જો બદલાઈ જશે ને તો બધી જ જગ્યાએ શુભ દર્શન માણસને થશે. એટલે ઘણીવાર લોકો કહે ને કે આ ખેતી નકામી છે. શા માટે? દ્રષ્ટિકોણ આપણે બદલી શક્યા નથી. કારણ કે શાસ્ત્રકારોએ કીધું છે કે ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વેપાર અને કનિષ્ઠ નોકરી. આ કહેવાવાળા આપણા પૂર્વજો છે. ઉત્તમ ખેતી શા માટે છે? કે આખી દુનિયાનું ભરણ પોષણ ખેતીમાંથી થાય. કણે કણમાંથી આખી દુનિયા જીવી રહી છે, અને એ પવિત્ર છે. અન્ન કેવું છે? કોઈ પ્રકારનું પ્રલોભન અથવા કોઈ પ્રકારની લાલચ કે કોઈ પ્રકારનું આવી રીતનું લાવીને ઉગાડેલું અન્ન નથી. એટલે આ પવિત્ર અન્ન કોઈના મોઢામાં જાય, અને કોઈનું મોઢું જો આવી રીતનું 80 વર્ષ સુધી જો જીવવાનો પ્રયત્ન કરે તો એનું કારણ શું છે? ખેડૂત છે. એટલે ઉત્તમ ખેતી કહેવામાં આવી છે. આજે લોકોને કનિષ્ઠ લાગવા માંડી. કેવી? મધ્યમ વેપાર તો ત્યાંનો ત્યાં રહ્યો, બરાબર, પણ અહીંયા ખેતી કેવી લોકોને લાગવા માંડી કે ભાઈ એમાં કાંઈ વળતું. પણ જો વૈજ્ઞાનિક ઢબથી, પ્રાકૃતિક ઢબથી જો ખેતી કરવામાં આવે તો 100% અહીંયા માણસને ખૂબ મોટો લાભ એમાં થાય છે. આજે વિજ્ઞાન એટલું બધું ભૂસકે ખેતીવાડીમાં આગળ વધે છે, એનો જો સમજે પૂર્વિક અને વિજ્ઞાન સાથે તાલ મિલાવી અને જો એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ખેતી પણ ખૂબ સારામાં સારી છે. એટલે અહીં કહે છે કે બધા તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાવાની વાત શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ અભ્યાસની વાત કરે છે. તેથી દ્રષ્ટિકોણ બદલવાનો એટલે બુદ્ધિને બદલવાની. આખી ગીતા વાંચું તો બુદ્ધિ બદલવાની વાત ભગવાન કરે છે. તસ્ય પ્રજ્ઞામ પ્રતિષ્ઠા, પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિ. આવી વાત ભગવાન વારંવાર ગીતામાં કહે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાએ સ્થિતપ્રજ્ઞ, ગુણાતીત, ભક્ત, યોગનિષ્ઠ, યોગરૂઢ વગેરે શબ્દો દ્વારા બુદ્ધિ બદલવાની વાત સમજાવી
આ બધા જે તત્વો છે, આ બધા જે શબ્દો છે, આ બધા જે વાતો છે, એના દ્વારા બુદ્ધિને બદલવાની વાત કરી છે. શુભ શ્રવણ, શુભ ચિંતન અને શુભ કથન અને પછી જ શુભ દર્શન થાય. આ ત્રણ વાતો જો જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરી તો જ માણસનો દૃષ્ટિકોણ બદલે અને બધે જ એને શુભ દર્શન થાય છે. દુર્યોધનને બધું અશુભ દેખાણું, કોઈ સારો માણસ દેખાણો નહીં. અને યુધિષ્ઠિર ફર્યા જગતની અંદર તો એને કોઈ ખરાબ માણસ દેખાણો. આ બંનેની પરીક્ષામાં એક પાસ થયો અને બીજો નાપાસ થયો. એનું કારણ એકની શુભ દ્રષ્ટિ હતી, બીજાની અશુભ દ્રષ્ટિ હતી. તેથી ગીતાકારને અભ્યાસ દ્વારા શું કહેવાનું છે કે માણસે પોતાની દ્રષ્ટિકોણ બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બાકી વિષયો રહેવાના, ઇન્દ્રિયો રહેવાની, સમાજમાં ફરવાનું, બધા આવે, કોઈમાં સુખ મળે, કોઈમાં દુઃખ મળે, કોઈમાં યશ મળે, કોઈમાં અપયશ મળે, કોઈમાં હાનિ થાય, કોઈને લાભ થાય. આ બધી વસ્તુ સમાજમાં 80-90 વર્ષ સુધી આપણે નહીં ત્યાં સુધી આવવાનું કે નહીં? તો એને ફેંકી દેવાનું છે. ફેંકવાની વાત ભગવાન કરતા નથી. ભગવાન કે જ્યાં જ્યાં જેવી રીતનો ફરે ને એમાં બધામાં દ્રષ્ટિ પરિવર્તન કરીને ફરીશ ને તો તમને શુભ દર્શન બધી જગ્યાએ થશે. તેથી અહીંયા બહુ સરસ રીતે પહેલું શુભ શ્રવણ, પછી એનું શુભ ચિંતન કરવાનું અને પછી શુભ કથન કહેવાનું. સારી વાત લાગી હોય એ અંતિમ માણસ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને પછી શુભ દર્શન થાય. આ ત્રણ તત્વો જો માણસની પાસે આવે તો ચોથું તત્વ કયું છે તો કે શુભ દર્શન. બધાની અંદર ભગવાનના દર્શન થાય. એકવાર જો દ્રષ્ટિકોણ બદલાશે તો વિકારો નિર્માણ થશે નહીં. અને તેથી જ ગીતાકાર અભ્યાસનો આગ્રહ રાખે છે કે ભાઈ અભ્યાસ યોગેના તત્વો એમ કરી અને ભગવાને અહીંયા અભ્યાસનો આગ્રહ આ શ્લોકમાં રાખ્યો છે. બુદ્ધિ બદલાવવા જે અભ્યાસ કરવો પડે તે કરવાનો. ગીતાકાર તે જ અભ્યાસની વાત કરે છે કે અભ્યાસ એ નતું કોંતે, અભ્યાસ કર અને દ્રષ્ટિકોણ બદલ. બીજો એક અભ્યાસ છે વૈરાગ્યેન ચ ગૃહ્યતે. બે અભ્યાસની વાત કરે છે. બીજો અભ્યાસ કેવો છે તો કે વૈરાગ્યેન ચ ગુહ્યતે. વિરાગ, રાગ એટલે ખેંચાણ, રાગ એટલે કે ચીટકી બેસવું અને વિરાગ એટલે ચીટકવું નહીં. એટલે ભગવાને અહીંયા વિરાગ શબ્દ વાપર્યો છે. ચીટકવાની પણ ના પાડે છે, બરાબર, અને આવી તો હાવ છોડી દેવાની પણ ના પાડે છે. જેમને વિષયો મળતા નથી કાં તો વિષયો ભોગવવાની જેમની હિંમત ચાલતી નથી ને તે લોકો આ વિષયોની નિંદા કરે, બીજા કોઈ કરી શકતા નથી. વિષયો પણ ભગવાનને મોકલ્યા છે. જો સારા હશે અને મારી પાસે આવતા હશે તો દ્રષ્ટિ બદલીને ભોગવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ. ગીતા એ વિરાગ માટે એટલે કે શાસ્ત્રીય વાત સમજાવી છે. વિરાગ એટલે પહેલાં એની જોડે દોસ્તદારી કરો, પછી સખ્ય ભક્તિ કરો, વિષયો પ્રભુએ મોકલેલા છે એમ સમજો અને પછી પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધારવાનો. અને જેમ જેમ પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધતો જાય તેમ તેમ વિષયનું ખેંચાણ ઘટતું જાય. આ સીડી ભગવાન આપને બતાવે છે. કોઈ પણ માણસને જો સારા કાર્યમાં લગાડવાનો હોય તો એના માટે એના જે દુર્ગુણો છે એનું વર્ણન ન કરતા એ માણસની પાસે બેસી અને હળવે હળવે એને શું ગમે છે ને એમાં થોડોક રસ લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એને જો ફિલ્મ ગમતી હોય ને તો આપણે કદાચ ન ગમતી હોય પણ એને સ્વાધ્યાયમાં જો લાવવાનો હોય ને કે હાલ આપણે ફલાણા થિયેટરમાં સારી ફિલ્મ આવી છે ને હાલ આપણે જોવા માટે, એટલે તૈયાર થાય કે નહીં સામેનો, કારણ કે એને ગમે છે. એટલે એની અંદર પહેલાં રસ ઉત્પન્ન કરો કે એમાં શેમાં એને રસ છે. પછી એની સાથે દોસ્તારી કરો તો હળવે હળવે દોસ્તાર બન્યો, એની સારી જે કાંઈ નબળી વાતો તો એમાં થોડો ભાગ લેવા માંડ્યો. હળવે હળવે એની સાથે પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધારો અને પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધારતા લઈ જઈ શકાય છે. આપણો મૂળ હેતુ એને 2 વર્ષ પછી સ્વાધ્યાય કેન્દ્રમાં બેહાડવાનો છે, પણ અત્યારે હું એને ફિલ્મમાં શા માટે લઈ જાઉં છું કે એને એમાં રસ છે. એ રસને ફિલ્મમાંથી હળવે હળવે જે રસ છે ને એ નટનટીમાંથી એમાંથી હળવે હળવે એ રસ પ્રભુની અંદર આવી રીતનો જાગે એના માટેનો મારો પ્રયત્ન છે. આ રીતે એના માટે જો આપણી સંપત્તિ ઘસતા હશું ને તો એ પણ આપણી ભક્તિ છે એમ શાસ્ત્રકારો આપણે સમજાવે છે. તેથી આપણે ત્યાં
બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. આ 4 આશ્રમ આપણા શાસ્ત્રકારોએ આપને આપ્યા છે. શા માટે? કે એમાં સંયમિત 2 આશ્રમ છે એ આવા કહેવાય છે પ્રવૃત્તિના, અને 2 આશ્રમ છે નિવૃત્તિના. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો સમય શાસ્ત્રકારોએ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આવી રીતે વિષયનું આકર્ષણ ઘટાડવું હશે તો તે મોકલનારનું આકર્ષણ વધારવું પડશે. વિષયો ઉપરનું આકર્ષણ જો ઘટાડવાનું હશે તો વિષયો જેણે મને મોકલ્યા છે એના ઉપરનું આકર્ષણ માણસનું વધવું જોઈએ. એને વૈરાગ્ય કહેવામાં આવે છે. ભગવાન ઉપર વિશિષ્ટ પ્રકારનો રાગ જો ઊભો કરવાનો હોય તો વિષયો પ્રત્યેનો રાગ થોડોક ઓછો કરવો. અહીંયા સુધી ગીતા આપણે લઈ જવા માગે છે. તેથી આવી રીતે વિષયનું આકર્ષણ ઘટાડશું તો મોકલનારનું આકર્ષણ વધારવું જોઈએ. આ એક માત્ર ઉપાય છે. એટલે કે વિષયોને ક્ષુદ્ર હલકા ઠરાવવાથી તેની નિંદા કરીને નહીં ચાલે. ભગવાનનું આકર્ષણ હશે તો વિષયોનું આકર્ષણ ઓટોમેટિક ધીમે ધીમે ઓછું થાય કે ન થાય? આજે ઘણીવાર વિષયો તરફનું આકર્ષણ જેનું ઓછું થઈ ગયું છે ને એનું ભક્તિ તરફનું આકર્ષણ વધ્યું છે. એટલે મૂળ વસ્તુ વિષયોને ગાળો આપવાથી, ક્ષુદ્ર બોલવાથી અથવા હલકા સમજવાથી વિષયો કાંઈ હટી જવાના નથી. વિષયો ભગવાને નિર્માણ કર્યા છે. 80 વર્ષ સુધી એની સાથે રમવાનું છે. તો રમતી રમતી વખતે વિષયો ઉપરનું આકર્ષણ ઓછું થાય અને વિષયો જેણે મોકલ્યા છે એ મોકલનાર ભગવાન ઉપર મારું આકર્ષણ વધે, એમ ભગવાને આ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી આ એક માત્ર ઉપાય છે. વિષયોને ક્ષુદ્ર, વિષયોને હલકા ઠરાવીને તેની નિંદા કરીને નહીં ચાલે. ભગવાનનું આકર્ષણ હશે તો વિષયનું આકર્ષણ ઓછું થશે. તેથી વિરાગ શબ્દનો અર્થ વિષયો તરફ વિશેષ રાગ, એટલે પછી વિગત રાગ ન રાખતા પ્રભુ ઉપરનો રાગ, પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ, પ્રભુ ઉપરની આસક્તિ વધારે રાખો. એમ ભગવાને આ અભ્યાસ યોગ અને વિશિષ્ટ પ્રકારના વૈરાગ્ય યોગની 2 વાતો સમજાવી અને અર્જુનને ભગવાને સંચળ મનને કેવી રીતનું રોકી શકાય, એના ઉપર કેવી રીતનો કંટ્રોલ કરી શકાય એ વાત ભગવાને આ શ્લોકમાં સમજાવી છે. વિરાગ એટલે ભગવાન પ્રત્યેની વિશેષ પ્રકારની આસક્તિ ઊભી થવી જોઈએ. વિષયો ભગવાને મોકલ્યા છે તેથી એને ગાળો આપીને હાલશે. વિષયો પણ ભગવાનને મોકલ્યા છે, આવે તો એનો સ્વીકાર, ન આવે તો એની પાછળ દોડવાનું કોઈ કારણ. આ જ વિષય મારી પાસે કેમ ન આવ્યો? સમુદ્ર કોઈ દી વિચાર કરે છે કે આજ ગંગાબેન, યમુનાબેન 2 નદી મારી પાસે કેમ ન આવી? સમુદ્ર વિચાર કરે છે આવે એનો સ્વીકાર, અને કદાચ એકાદી યમુના અથવા આવી રીતની તાપી ઉપર બંધ બાંધી દીધો હોય અને કદાચ તાપી મૈયા ન આવે તો સમુદ્ર કાંઈ સુરતથી પછી અહીં કાંઈ ગોતવા માટે ઠેઠ જાતો નથી. આવે એનો સ્વીકાર સમુદ્ર કરી લે છે, ન આવે તો ગોતવા માટે જતો નથી. એમ વિષયો આપણી પાસે ભગવાન કદાચ મોકલે તો કાંઈ વાંધો નહીં. ભગવાને ત્યાં મોકલ્યા છે તો સરસ મજાનો ઉનાળો છે, 42 ડિગ્રી તાપ છે અને ઠંડક મને જોઈ છે, એટલે 2-5 ચમચી આઈસ્ક્રીમ ખાઈ લો. એ વિષય ભગવાને મોકલો છે તો એ વિષયને આપણે ભોગવી લેવો. ના વિષયો ખરાબ છે, આપણે તો ખાતા જ નથી, આપણે તો આમ છે ને તેમ છે, એમ કર્યા હાલે નહીં. તને મળતા નથી અથવા જોયા નથી ને ત્યાં સુધી વિષયોને ગાળ્યો તું આપશો એમ. પણ એકવાર જો તું વિષયો તારી આકર્ષક રૂપની અંદર આવીને જો તારી સામે વિષય જો ઊભો રહી જાય ને તો ભલભલાને હલાવી નાખે ને એવા વિષયો છે. ઋષિ મુનિઓ ઘણીવાર નથી સપડાઈ ગયા વિષયોની અંદર? ઘણીવાર આપણે પુરાણોમાં વાર્તા સાંભળી છે તો ઘણા લોકો આવી રીતના વિષયોમાં સપડાઈ ગયા કે નહીં? વિશ્વામિત્ર તપસ્યા કરવા માટે ગયા, પણ 1 વર્ષ સુધી વિષયમાં એવા સપડાઈ ગયા કે વર્ષ પછી બાળકનો જન્મ થયો, પછી એમ થયું કે આ તો મેં મોટી ભૂલ કરી. વિષયો તો રહેવાના, વિષયો ભોગવનાર પણ રહેવાનો, વિષયો જગતમાં જેણે મોકલ્યા છે એ પણ રહેવાનો છે. તો સમજી વિચારી અને એની સાથે વ્યવહાર કરવાનો, એમ ભગવાન કહે છે. તેથી વિરાગ એટલે ભગવાન પ્રત્યેની વિશેષ પ્રકારની આસક્તિ વધશે તો વિષયો તરફની આસક્તિ હળવે હળવે માણસની ઓછી થશે. એટલે કે ભાગ્ય એટલે ગયા જન્મારાનું કર્મ. દેવથી ભોગો મળ્યા
એ વસ્તુ સ્થિત છે. દેવથી મળ્યા એ શબ્દ મનો વિકાસ છે. મનનો જો વિકાસ કરવો હોય તો મને જે કાંઈ ભોગો મળે છે એ ભગવાનની કૃપાથી મળે છે. પણ આપણે શું કહીએ, મારા સાહસથી મને આ ફેક્ટરી થઈ, મારી બુદ્ધિથી થઈ, મેં અક્કલ વાપરી એટલે થઈ, મેં પરસેવો પાડ્યો એટલે થઈ. 60 વર્ષ પહેલાં હું આવ્યો ને ત્યારે ઘંટે હેઠે પગ નાખીને 18 કલાક કામ કરતો હતો, ત્યારે મને આ વૈભવ મળ્યો. સામાન્ય માણસની વિચારવાની શક્તિ આ છે. અને જે યોગી છે એ શું છે કે આ બધું જ યોગીને પણ મળતું રહેલું છે. પણ યોગી શું કહે છે કે ભગવાન તારો પ્રસાદ મને મળ્યો છે. મારી બુદ્ધિ પણ કામ ન કરે, અક્કલ પણ કામ ન કરે, સાહસ પણ કામ ન કરે. કારણ કે આવા લોકો તો ઘણા ગામમાંથી સાથે 5-7ના ઉંમરે આવ્યો હોય, ભલે કે 5-7નું ટોળું, એટલે કે મિત્રો 15-16 વર્ષની ઉંમરે ઘણીવાર સુરતમાં હીરા ગવા 60 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હોય તો બધા પાસે ભાઈ, બધા પાસે એકને આપી અને પાછી 5ને ન આપી. એનું કારણ, જો અક્કલ હોય તો બધામાં અક્કલ સરખી હતી, બુદ્ધિથી મળતો હોય તો બધાને બુદ્ધિ સરખી હતી. 18 કલાક કામ 5 મિત્રો સાથે મળીને શું કહેવાય ઘંટી નીચે પગ નાખીને કામ કરતા, એ પણ બધું સરખું હતું. એક જ વીસીમાં જમતા હતા, 30 રૂપિયા મહિને ભરતા. આ બધું સરખું હતું કે નહીં? તો 60 વર્ષ પછી આ બધું સરખું હોય તો બધાને હરખું મળવું જોઈએ કે નહીં? એટલે બધાને હરખું નથી મળતું. એનું કારણ દેવ ચેવાત્ર પંચમ, ભગવાનની કૃપા હોય. દેવ જો બરોબર આપણા પક્ષમાં હોય તો બધી સફળતા મળે. ગમે એટલી અક્કલ વાપરો, ગમે એટલી બુદ્ધિ વાપરો, બધું અવળું જ પડે. અને ઓલાને ગમે એટલું કાંઈ ન વાપરે ને ધૂળ પકડે તો હોનું બની જાય. ઘણીવાર સમાજમાં આવું બને કે નહીં? એટલે અહીંયા દેવની વાત કર. દેવ એટલે પ્રારબ્ધ, આગળથી મળેલું જે છે એનું પણ વર્ણન ભગવાને કર્યું છે. પુરાણમાં એક વાર્તા છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એક કાંઠે હતા અને દુર્વાસા યમુનાને સામે કાંઠે હતા. ભરપૂર આવી રીતની યમુના ચાલતી હતી. અહીંયા ભગવાને ગોપીઓને કીધું કે હવે દુર્વાસા જેવા મહાપુરુષ સંત આપણે ત્યાં આવ્યા છે, એને ભોજન તો કરાવવું જોઈએ. એટલે ગોપીઓને સરસ મજાનું ભોજન તૈયાર કરાવી અને ગોપીઓને કીધું કે જાઓ તમે દુર્વાસાને જમાડતા આવો. હવે દુર્વાસાને જમાડવા માટે યમુના કિનારે આવે છે તો યમુના તો 2 કાંઠે ભરપૂર છે ભાઈ. એટલે ગોપીઓ પાછી ભગવાન પાસે આવી. એ કે ભગવાન શું કરું, તમે જમાડવાની તો અમને આ કામ હોપ્યું છે, પણ હવે આમાં અમારે સામે કાંઠે કેમ જવું? ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે જાઓ તમે ગોપીઓને કે તમે જાઓ અને યમુનાને 2 હાથ જોડીને કહો કે કૃષ્ણ જો બાળ બ્રહ્મચારી હોય ને તો તમે આ માર્ગ આપો. ત્યાં ગયા, પ્રાર્થના કરી, માર્ગ મળી ગયો. સામે કાંઠે ગયા, બરોબર અહીંયા 17 જાતના પકવાન ભગવાને બનાવી લઈને દુર્વાસા માટે મોકલા. જેટલું દાબીને ખવાય ને એટલું ઓડકાર આવે ને ત્યાં સુધી દુર્વાસા જમી અને પાછા અહીંયા આવવા માટે તૈયાર થયા. યમુના તો પાછી ભરપૂર એમ. એટલે પાછી દુર્વાસા પાસે ગઈ કે હવે મહારાજ અમારે શું કરવું? અમે તમને જમાડ્યા તો ખરા, પણ હવે સામે કાંઠે અમારે શું કરવું? તો કે જાઓ. દુર્વાસા કે કાયમ માટે દુર્વાસા ઉપવાસી હોય ને તો યમુના અમને માર્ગ આપે છે. હવે ઉપવાસી ક્યાંથી ભાઈ? દાબી તો ઠાસો ઠાસ તો અહીંયા ભર્યું હતું. અને ગોપીઓએ પ્રાર્થના કરી તો યમુનાએ. હવે આ 2માં પુરાણકાર આપને કાંઈક સમજાવવા માગે છે કે આ 2 વાતો અહીં સમજાવવા માગે છે. તેથી અહીં કહે છે કે પુરાણની અંદર આ વાર્તા છે. ભોજન માટે ગોવર્ધનને કેમ કામ સોંપ્યું? કૃષ્ણ બ્રહ્મચારી અને માર્ગ દુર્વાસા કાય અલકે ઉપવાસી માર્ગ આપે. એટલે કે ભસ્મ લગાડીને જે વિરક્તિ આવે એવું નથી. એમ આ પુરાણની અંદર 2 મહાપુરુષના જીવનો આપણે સમજાવે. ખાલી ભસ્મ લગાડી એટલે તમે મહાપુરુષ નહીં. કાશીથી રામેશ્વર સુધી લાંબુ તિલક કર્યું એટલે મોટા મહાન નહીં. તમે ઘર છોડીને સંન્યાસનો વેશ ધારણ કરી લીધો એટલે તમે મોટા. ને આ પુરાણ આપણે સમજાવે છે કે માણસની અંદર વૃત્તિ કેવી રીતની છે. 16,108 રાણી સાથે સંસાર કર્યો અને છતાંય કહે છે કે હું બ્રહ્મચારી છું. ગળાડૂબ ખાઈ ઓડકાર ઉપર ખાઈને એમ કહે છે કે હું સદાને માટે ઉપવાસી છું. તો આ કેમ આપણી બુદ્ધિમાં બેસે? પણ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે વિચિત્ર વેશ ધારણ કરીને યોગી બની જવાતું નથી. એમાં કહે છે તેથી ભસ્મ લગાડીને જે વિરક્તિ આવે એવું નથી. ભક્તિનો પહેલો જ પાઠ એ છે કે મળ્યું આવ્યું તે ભગવાને મને મોકલેલું. આ ભક્તિનો પહેલો પાઠ. કેવું
ભગવાન તું જે કાંઈ વિષય ઓછા વધતા પ્રમાણમાં હારા નરસા મોકલને એ હું ભક્તિ સમજીને એનો સ્વીકાર કરું છું. આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો પાઠ છે. એમ પહેલો પાઠ. પ્રશ્ન એ થાય કે જો વિષયો ભગવાને નિર્માણ કર્યા હોય અને આપણને પણ ભગવાને નિર્માણ કર્યા હોય તો વિષયોને આઘા કરવાનું કોઈ કારણ ખરું? વિષયો ભગવાને નિર્માણ કર્યા, આપણને પણ ભગવાને નિર્માણ કર્યા, તો વિષયોને આઘા કરવાનું કોઈ કારણ ખરું? શું જરૂરિયાત છે? તે ભગવાન હવે પછીના અહીંયા કે 36મા શ્લોકની અંદર વિષયો પણ ભગવાને નિર્માણ કર્યા, માણસને પણ ભગવાને નિર્માણ કર્યો, તો વિષયોને માણસથી દૂર કરી શકાય કે કેમ? એવો જે મનની અંદર અર્જુનનો એક અંતરનો જે પ્રશ્ન હતો ને એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. એટલે ભગવાન પણ એનો અહીંયા 36મા શ્લોકની અંદર જવાબ આપે છે. પણ એ આવતીકાલે આવશું ત્યારે ભગવાન બહુ સ્પષ્ટતા રીતે આ અર્જુનના મનની જે વાત છે ને એ ભગવાન જાણી જાય છે અને ભગવાન એને ઉત્તર આપે છે. એનો વિચાર આપણે